네, 안녕하십니까. 말씀드린 대로 이번 시간 시각하겠습니다. 자, 먼저 교재 좀 펼치시면요. 185쪽 보겠습니다. 자, 이번 시간에 185쪽부터 시작할 텐데 이번 시간 다룰 내용이 전자기파, 그리고 눈의 구조, 그리고 맹점과 채워넣기, 여기까지 제가 할 생각입니다. 그리고 다음 시간에 망막과 광수용기, 그리고 그와 관련해서 우리가 색깔을 어떻게 지각하는지에 관한 이론들을 살펴보고요. 그리고 세 번째 시간에 우리 시각 끝질에서의 병행 처리를 살펴볼 텐데, 여기 나오는 요 용어들만 하더라도 무슨 말인지 금방 안 와닿으시죠? 이 용어에 대한 설명은 우리 그 내용 다룰 때 자연스럽게 말씀드리게 되니까 여기는 이런 순서로 크게 한 6가지 내용을 다루고 이번 시간에는 한 3가지 정도 그렇게 하겠다 말씀드립니다. 먼저 전자기파에 대해서 다룰 텐데, 제가 조금 전에 교재 185쪽에 보면은 바로 전자기파에 대한 이야기가 짧게 나옵니다. 그리고 그림도 나오고. 그런데 이 내용 보기 전에 제가 준비한 동영상을 하나 좀 보기로 하겠습니다. You look down and see a yellow pencil lying on your desk. Your eyes, and then your brain, are collecting all sorts of information about the pencil. Its size, color, shape, distance, and more. But how exactly does this happen? The ancient Greeks were the first to think more or less scientifically about what light is and how vision works. Some Greek philosophers, including Plato and Pythagoras, thought that light originated in our eyes and that vision happened when little invisible probes were sent to gather information about faraway objects. It took over 1,000 years before the Arab scientist Al-Hasan figured out that the old Greek theory of light couldn't be right. In Al-Hasan's picture, your eyes don't send out invisible intelligence-gathering probes. They simply collect the light that falls into them. Al-Hasan's theory accounts for a fact that the Greeks couldn't easily explain: why it gets dark sometimes. The idea is that very few objects actually emit their own light. The special light-emitting objects, like the sun or a light bulb, are known as sources of light. Most of the things we see, like that pencil on your desk, are simply reflecting light from a source rather than producing their own. So, when you look at your pencil, the light that hits your eye actually originated at the sun and has traveled millions of miles across empty space before bouncing off the pencil and into your eye. Which is pretty cool when you think about it. But what exactly is the stuff that's emitted from the sun, and how do we see it? Is it a particle, like atoms? Or is it a wave, like ripples on the surface of a pond? Scientists in the modern era would spend a couple of 100 years figuring out the answer to this question. Isaac Newton was one of the earliest. Newton believed that light is made up of tiny, atom-like particles which he called corpuscles. Using this assumption, he was able to explain some properties of light. For example, refraction, which is how a beam of light appears to bend as it passes from air into water. But in science, even geniuses sometimes get things wrong. In the 19th century, long after Newton died, scientists did a series of experiments that clearly showed that light can't be made up of tiny atom-like particles. For one thing, two beams of light that cross paths don't interact with each other at all. If light were made of tiny solid balls, then you would expect that some of the particles from beam A would crash into some of the particles from beam B. If that happened, the two particles involved in the collision would bounce off in random directions. But that doesn't happen. The beams of light pass right through each other, as you can check for yourself with 2 laser pointers and some chalk dust. For another thing, light makes interference patterns. Interference patterns are the complicated undulations that happen when 2 wave patterns occupy the same space. They can be seen when 2 objects disturb the surface of a still pond, and also when 2 point-like sources of light are placed near each other. Only waves make interference patterns, particles don't. And, as a bonus, understanding that light acts like a wave leads naturally to an explanation of what color is, and why that pencil looks yellow. So, it's settled then, light is a wave, right? Not so fast. In the 20th century, scientists did experiments that appeared to show light acting like a particle. For instance, when you shine light on a metal, the light transfers its energy to the atoms in the metal in discrete packets, called quanta. But we can't just forget about properties like interference either. So these quanta of light aren't at all like the tiny hard spheres Newton imagined. This results that light sometimes behaves like a particle,
and sometimes behaves like a wave, led to a revolutionary new physics theory called quantum mechanics. So, after all that, let's go back to the question, what is light? Well, light isn't really like anything we're used to dealing with in our everyday lives. Sometimes it behaves like a particle, and other times it behaves like a wave, but it isn't exactly like either. 네, 조금 전에 동영상 보셨는데 거기서 이제 전자기파에 대한 얘기가 나옵니다. 우리가 빛이라 부르는 것은 이 전자기파의 일부분에 해당하는 것이고, 물론 빛을 포함한 이 전자기파는 입자이면서도 파동과 같은 그런 성질을 가졌다. 이것을 이제 소위 이제 양자역학에서 다루는 그런 내용들이고, 거기에서 발견한 것인데, 바로 이러한 발견이 바로 어떤 그런 동양 철학과 서양 철학의 세계관에 어떤 큰 혁명적인 변화를 가져다 준 과학적 어떤 발견이다라고 여겨지고, 이미 이런 과학적 발견이 이전에 동양에서는 2500년 전에 이러한 입자와 파동의 성질을 가진 이런 양자역학의 세계와 관련된 그러한 철학적 견해, 인식론이 있었다. 이런 얘기도 있습니다. 뭐 요 본 동영상 내용에는 그런 내용은 없지만, 그래서 지금 아까 오늘 다룰 목차 중에 첫 번째 전자기파. 우리는 지금 빛을 시각과 관련해서 빛을 얘기를 할 텐데, 이제 전자기파 중에 일부가 이제 빛이라고 부르는 것이 될 텐데, 전자기파, 빛을 포함한 전자기파 뭔지와 관련해서 먼저 말씀드리려고 하고, 그것이 조금 전에 제가 185쪽 관련된 내용이라 말씀드렸고, 이와 관련해서 우리가 다루게 될 색깔을 지각하는 것과 관련해서도 여기서도 얼추 피상적으로 좀 이렇게 나왔었죠. 그래서 이걸 이제 같이 보게 된 것입니다. 자, 이걸 보기 전에 제가 그런 질문을 드리고 이걸 보신 다음에 한번 답하시게끔 그렇게 하고 싶었는데, 제가 동영상부터 먼저 보게 됐는데, 자, 동영상 봤으니까 오히려 잘 된 것 같아요. 자, 동영상 보셨는데 무슨 내용인지 기억이 나시나요? 잘 금방 안다고 오실 수도 있을 거예요. 그러면은 멈추시고 이 동영상을 다시 한번 찬찬히 느리게 이렇게 진행하셔서 이렇게 자막과 함께 이렇게 한번 보신 다음에 제가 드리는 질문에 한번 답을 해보세요. 자, 어떤 질문이냐면은, 개미는 어디까지 볼 수 있을까요? 개미, 나 개미에 대해서 알지도 못하는데, 나는 뭐 곤충학자도 아닌데, 네. 자, 그럼 우리는 어디까지 볼 수 있을까요? 바로 앞에서 본 동영상 내용 안에 거기에 대한 답이 있습니다. 우리가 평소에 갖고 있는 상식적인 인식, 즉 달리 하면은 직관으로는 여기에 대답하기가 만만치 않아요. 즉 이 질문이 어떻게 보면 함정인데, 바로 우리가 갖고 있는 이 세계를 바라보는 눈, 뭐 이 눈을 꼭 눈을 통한 것이 아니라 우리의 어떤 감각, 그에 따른 또 어떤 해석으로서의 지각, 이런 것들이 갖고 있는 우리의 왜곡된 인식, 달리 하면 직관적인 우리의 그런 인식이 안다라는 것이 얼마나 실제와는 다를 수 있느냐를 묻는 그런 질문이에요. 개미가 어디까지 볼 수 있느냐, 그렇다면 우리는 어디까지 볼 수 있냐, 이 질문이. 즉 여기서는 개미가 중요한 게 아니에요. 거기는 나비가 들어가도 되고 강아지가 들어가도 되고 뭐 뱀이 들어가도 되고 관계없어요. 즉 거기서는 또 우리가 어디까지 보느냐, 개미는 어디까지 보느냐, 그 차이를 묻는 게 아니에요. 그 함정의 질문이 뭐냐면은, 바로 이 동영상에도 나왔듯이 우리가 뭘 본다고 할 때는 우리가 어떤 인식의 주체가 되어지고, 우리 바깥에 있는 대상이 어떤 인식의 객체가 되어져서 우리가 어떤 주체적인 어떤 입장에서, 거기 동영상에 나왔지만 눈에서 뭐 레이저 같은 것이 이렇게 나아가서, 그리스 철학자들이 그렇게 생각했다 그러죠. 레이저 같은 것이 나아가서 대상을 이렇게 어떻게 포획해서 우리가 보는 식으로 이렇게 생각했단 말이에요. 그런데 그것이 아니라 뭐죠? 바로 전자기파가 태양으로부터도 출발하고, 그죠? 빛을 내는 이 광원으로부터 발산되어지는 이 전자기파가 우리 눈에 도달만 한다면은 우리는 어디든지 볼 수 있단 말이에요. 자, 우리 태양 볼 수 있죠? 맑은 날 태양 이렇게 보면 눈이 부셔서 이렇게 못 보지 않습니까? 태양 볼 수 있죠? 그리고 밤하늘에 여러분 별 볼 수 있죠? 그 별이 지구, 태양계, 지구가 아니라 태양계 안에 수금, 지화, 목토, 천해 이렇게 뭐 행성들이 있다죠.
그 별들은 이 태양계 밖에 있는 거예요. 즉 지구가 포함된 태양계, 즉 태양계가 포함된 이 은하계 안에 있는 별들을 보는 거. 어디까지 보는 겁니까? 우리 태양 밖에 또 볼 수 있는 거. 그렇다면은 개미가 되었던 뭐 어떤 동물이 되었던 그 동물에게 소위 전자기파에 반응할 수 있는 전문화된 세포, 이 경우에 신경세포만 있다면, 그 중에서도 여기서는 이제 우리가 시각이라 이름 붙인 그렇게 시각세포만 있다면 걔들도 어디까지 봅니까? 태양계 밖에 은하계에 있는 별들까지 보는 거예요. 달리 하면은 보는 게 아니죠. 우리는 본다라고 생각하지만 우리가 주체가 되어서 어떤 객체에 대해서 행동을 하고 우리가 그것을 인식해내는 식으로 본다라고 생각하지만 본다는 것이 아니라 뭡니까? 보여지는 것이죠. 그런데 이러한 관점은 보여진다라는 것은 이 시각에만 국한된 게 아니라 우리 모든 감각에도 그렇고 우리 행위에 있어서도 우리는 주체, 객체, 즉 별개로 개별된 어떤 독립체로 그렇게 직관적으로 생각하고 우리가 어떻게 행위를 하는 것처럼 보는 것처럼 주체가 되어서 객체를 다루는 것처럼 이렇게 생각하기 쉬운데 그게 아니라 뭐죠? 바로 그 대상과 우리, 이 경우엔 전자기파와 우리 눈에 있는 전자기파에 반응하는 특수한 세포가 같이 연결됨으로써 맞물림으로써 거기에서 우리는 어떤 보여지는 어떤 그 경험을 한다. 이런 모든 감각기에 적용될 뿐만 아니라 바로 우리의 어떤 그 인식하는 이 시스템에도 적용되는 일반 원리라고 볼 수 있습니다. 그래서 이 동영상과 함께 제가 보여드리고 싶고 이 동영상에 좀 그런 질문을 앞서 하고 싶었는데 오히려 본 다음에 하길 잘했는 것 같아요. 여러분이 그죠? 이걸 다시 한번 보시고 그에 대해서 이제 답을 한번 궁구해 보실 수 있는 그러한 기회가 된 것 같아요. 자, 본다, 보여진다. 그래서 서양 철학에서는 주체, 객체라는 이런 인식론의 큰 틀 안에서 이런 존재에 대한 이야기, 즉 형이상학이라고 얘기하는 그런 존재에 대한 이야기를 하니까 이게 끊임없이 결국은 오리무중 속에 풀리지 않았는데 이 2500년도 더 된 이 동양 철학에서 갖고 있는 이런 세계관, 존재라든지 인식론과 관련된 소위 철학적인 그런 여러 문제들, 관심거리들은 주체 객체를 나누지 않아요. 금방 말씀드렸듯이 광운으로 발사되어지는 전자기파라는 물리적 사건, 우리가 갖고 있는 전자기파에만 민감하게 반응할 수 있는 어떤 전문화된 세포, 이것도 결국 물질이죠. 물질과 물질과의 만남, 즉 물리적 사건에서 우리는 보여지는 그 내용이 동영상에도 나왔고 익히 여러분 생각해 보시면 아시겠지만 우리가 다루될 형태, 즉 모양, 색깔, 색채 같은 말이죠. 색깔, 그리고 위치, 멀고 가까우냐, 그리고 그것이 움직이느냐, 이런 내용들을 우리는 보여지는 경험을 하게 되는 겁니다. 자, 교재로 그럼 돌아갔어요. 185쪽에 보시면 거기 그림 5.8이 있습니다. 자, 제가 그림 또 준비했습니다. 자, 요 전자기파입니다. Electromagnetic Wave, 전자기파. 그런데 전자기파 중에 일부분을 우리가 빛이라 부르는 거예요. 자, 교재에 있는 그림입니다. 그럼 교재 한번 갖고 계시니까 읽어보시고, 교재 없으신 분들은 제가 가능한 한 찬찬히 읽어보겠습니다. 교재 내용에 빠진 부분을 크게 염려하실 필요는 제 생각에는 없을 것 같아요. 교재 내용에는 우리가 다룰 내용보다 더 상세하거나 부가적인 내용도 있는데, 하여튼 제가 교재 내용을 포함해서 제가 또 여러분한테 전달하고 싶은 내용을 또 이 구두로 말씀드릴 텐데, 교재를 또 찬찬히 읽어보겠습니다. 자, 185쪽에 거기 보면 색채 시각이라는 이름으로 빨간 제목이 있습니다. 그 밑에 이제 그림이 우리가 보고 있는 이 그림 5.8 그림이고요. 그럼 색채 시각 그 밑에 있는 그 문장을 제가 천천히 읽어보겠습니다. 가시광선은 게 뭐예요? 뾰족뾰족하다는 그 가시가 아니라, 그죠? 우리가 볼 수 있는, 달리 얘기하면 우리에게 보여지는 그런 광선, 즉 전자기파 파장대는 400나노미터, 나노미터는 10의 9승미터를 얘기합니다. 10의 9승이 아니죠. 죄송합니다. 10의 마이너스 9승미터를 얘기를 합니다. 그래서 가시광선은 400나노미터 약간 이하부터 700나노미터 약간 이상의 범위 내에 있는
전자기 방사선으로 이루어진다. 여기에 봐서 요 그림이 나오는 요겁니다. 지금 이 전체가 전자기파인데 그 중에 요 부분만 우리가 볼 수 있는 거예요. 달리 얘기하면은 요 파장대에 해당하는 전자기파에만 반응할 수 있는 신경세포가 우리 어디 머리에도 아니고 발바닥이라도 손바닥 아니고 바로 우리가 눈이라 부르는 여기에 위치하고 있단 말이에요. 그래서 그 전자기파가 우리 눈 안에 그 세포에 도달하면은 그 세포를 자극하면 달리면 그 세포가 요 파장대에 있는 전자기파에 반응하게 되면은 우리는 바로 그 파장대를 가시광선이라고 여기가 이제 결국 가시광선 예 여기 보면 가시광선 뭐라고 했습니까? 그냥 가시광선 또는 가시광선 파장대 뭐 가시광선 범위가 되겠죠. 그 안에서 우리는 결국 형태 시각을 통해서 우리가 만져서도 형태를 구별할 수 있죠. 그런데 이거는 시각을 통해서 형태를 인식하게 되고 그리고 색깔 여기 나와 있는 색깔도 우리가 경험하게 되고 그리고 뭐냐 가깝냐 오른쪽에 있냐 왼쪽에 있느냐 이런 위치도 우리가 알게 되고 그리고 그것이 이렇게 움직이는지 위에서 아래로 떨어지는지 그죠? 뭐 오른쪽에서 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이는지 이런 것도 움직임도 우리가 알게 되고 또 하나는 제일 마지막 시각 관련해서 제일 마지막에 다룰 내용인데 또 하나는 바로 그러한 눈으로 들어온 정보를 통해서 우리가 모르는 부지불식간에 우리 행동을 이 상황에 맞게끔 해주는 이러한 정보를 결국 뭐예요? 이 눈을 통해서 그리고 이 눈 안에 있는 세포는 바로 이 전자기파 중에 요만큼의 범위에 해당하는 파장대에 해당하는 전자기파에만 반응할 수 있는 그런 세포를 통해서 우리는 금방 말씀드린 시각과 관련된 경험과 시각과 관련된 행동을 하게 된다. 이걸 이번 시각 이 챕터에서 3번에 걸쳐서 다룰 예정입니다. 자, 금방 읽었던 문장 고단 보시면 우리는 파장이 가장 짧은 가시광선을 보라색으로 지각하게 된다. 아까 여기서 가시광선인데 이쪽이 파장이 짧아요. 이쪽이 파장이 길어요. 가시광선에서도 마찬가지로 요건 확대해 놓은 겁니다. 마찬가지로 여기가 파장이 짧고 상대적으로 파장이 길어요. 자, 지금 가시광선 말고 이 전체 전자기파 중에 가장 짧은 이 감마선에 해당하는 전자기파는 원자의 핵 지름 정도의 파장을 갖고 있대요. 굉장히 짧죠. 그리고 가장 긴 이 파장대에 해당하는 전자기파는 엠파이어 스테이트 빌딩 2개 높이 정도의 파장대를 갖고 있대요. 그런 파장대 범위 안에 여기 나와 있듯이 가시광선이라 얘기하는 그 파장대 중에 짧은 쪽은 우리는 보라색으로 금방 읽은 문장입니다. 지각하게 된다. 결국 우리는 그런 보라색이라는 것을 경험하게 된다라는 겁니다. 자, 빛이라는 것은 결국 이 파장대 안에서 우리가 경험하는 거예요. 그러면 빛이라고 우리가 이름을 부르지만 빛이라는 그 우리가 범주화하고 거기다 개념화하고 우리의 언어를 빛, 영어로는 뭐 라이트 이렇게 부를 수 있을 텐데 빛이라는 그런 언어를 붙였을 때 그 빛 언어로 그렇게 규정된 그런 빛의 실체가 있느냐? 빛의 실체가 있느냐 하면은 빛은 실체가 없죠. 왜? 이 가시광선 안에 해당하는 것은 또 마찬가지로 그죠? 그냥 전자기파예요. 에너지와 자기장이 합쳐진 전기적 에너지와 자기장이 합쳐진 하나의 전자기파 물리적 사건이에요. 그리고 우리 눈에도 그냥 앞으로 살펴보겠지만 그냥 세포일 뿐이에요. 물질이에요. 그리고 그 세포가 만들어낸 신호도 뇌로 전달되면은 뇌 안에도 결국 공이 동일한 세포 물질 덩어리 뿐이에요. 그리고 여러분 익히 아시겠지만 그죠? 이 뇌에서 일어나는 일들도 결국 세포들 간에 전기신호, 화학신호, 전기신호, 화학신호라 해서 물리적 사건일 뿐이에요. 다 물리적 사건과 물질과 물리적 사건, 즉 물질과 물질, 뭉뚱그리 얘기하면 물리적 사건만 있는데 거기에서 우리는 뭐요? 심리적인 경험으로서 이 경우에 뭐요? 보라색이라는 경험을 하게 되니까 그죠? 색깔이란 것도 그렇고 빛이라는 것도 그렇고 실체가 없는 거죠. 바로 이 가시광선 안에서 우리가 경험하는 이 경우에 색깔도 이제
색깔도 뭐 포함된 얘기지만 가시광선에서 우리가 금방 말씀드린 일어나는 물리적 사건, 그것의 사건을 통해 우리가 심리적으로 경험하는 그것에다가 우리가 빛이라고 이름 붙였지, 빛은 이 바깥에 이런 전자기파에도 있는 것이 아니고 우리 눈에 있는 세포에 빛이 있는 것도 아니고 뇌에 빛이 있는 것도 아니에요. 마찬가지로 그 빛 안에서 금방 말씀드린 이 보라색이라는 색깔이라는 지각도 보라색이 어디에 있는 게 아니죠. 이 파장 자체가 보라색을 띠고 있는 게 아니에요. 그러면 이 보라색이라고 우리가 경험하는 이 파장에 반응하는 신경세포, 즉 눈 안에 있는 그 세포가 보라색을 얘기해 줄 수 있는 보라색이 실체도 아니에요. 그건 그냥 물질등의 세포일 뿐이에요. 그리고 뇌 안에서 보라색과 관련돼서 이루어지는 신호들도 결국 물리적 사건, 전기신호, 화학신호일 뿐이에요. 어느 곳에도 보라색이라는 것에 대한 실체가 없는 거죠. 그래서 빛이니 색이니 보라색이니 하는 이런 것들도 다 뭐요? 심리적으로 우리가 경험하게 되는 거죠. 그래서 바로 이런 물리적 사건들이 어떻게 그렇게 심리적인 경험을 만들어내는지, 이것이 이제 이런 저희가 다루는 이 교과 과목이나 뇌과학자들이 정말 궁금해하고 설명하고 싶은 부분이에요. 자, 지금 그 읽었던 부분, 지각한다. 파장이 이보다 점점 더 길어지면 파랑, 초록, 노랑, 주황 그리고 빨강을 지각하게 된다. 이 그림에 대한 얘기입니다. 이 파장들을 빛이라고 부르는 이유는, 이 교재도 빛에다가 그죠 따옴표를 하나 했죠. 작은 따옴표를 했는데 바로 그런 의미예요. 이 빛이라고 부르는 이유는 이 파장들을 빛이라, 이 파장이 빛은 아니죠. 그런데 이 파장들을 우리가 흔히 빛이라고 부르는 이유는, 그래서 따옴표 한 거예요. 이유는 단지 우리 눈의 수용체가, 바로 눈에 있는 세포를 얘기합니다. 수용체가 그것들을 탐지하도록 맞추어져 있기 때문이다. 즉 서로 거기에 반응할 수 있도록 그렇게 우리가 세팅되어 있기 때문이다. 그것이 어떻게 세팅되어 있는데, 즉 생물학에서는 자연 선택을 통해 진화에 의해서 그렇게 그것들이 갖추어지게 됐다, 이렇게 얘기를 해요. 그래서 어쨌든 여기서 뭐 탐지하도록 갖추어져 있다는 걸 관련해서 제가 좀 전에 진화를 얘기한 겁니다. 있기 때문일 뿐이다. 만약 우리가 다른 수용체를 갖고 있다면 빛은 다른 식으로 정의될 것이다. 그렇죠. 그리고 다른 수용체를 가진 녀석들이 있어요. 여기 뒤에 나오지만 구체적으로 나비 같은 경우에 자외선을 봐요. 술록 같은 경우도 자외선을 봐요. 걔네들이 먹고 생존하고 그리고 새끼 낳고 기르고하는 그런 생태계 안에서는 자외선을 볼 수 있는 그러한, 자외선은 여기 아닙니까? 그죠? 우리가 보지 못하는 거죠. 왜 보지 못하죠? 자외선의 파장대에 반응할 수 있는 세포가 없기 때문에 그런 거. 그런데 술록이나 나비는 자외선에 반응하는 세포가 있기 때문에, 즉 그런 세포가 자연 선택에 의해서 진화되는 것이 또는 진화된 것이 그네들이 사는 우리와는 다른 그러한 독특한 환경 안에서 생존과 번식에 도움이 되기 때문에 그것이 자연 선택을 통해서 선택되어지고 결국 진화되어서 걔네들은 자외선에 해당하는 뭔가를 경험하는 거예요. 그러면은 걔네들한테는 바로 우리가 빛이라고 이름 부른 거기에 상응하는 무언가를 경험하겠죠. 그런데 그 경험이 우리가 빛이라고 이름 붙이고 색깔이라고 이름 붙이고 모양이라고 이름 붙인, 즉 시각 경험 관련된 그런 경험을 하는지는 아무도 모르는 거죠. 추론을 할 수밖에 없어요. 추측을 할 수밖에 없어요. 과학적인 증거를 가지고. 자, 그 뒤에 읽어보시면 사실상 조류, 어류 및 곤충 중에는 우리가 자외선이라 부르는 것에 민감한 시각 수용체를 가진 종이 많다. 물론 그것이 그들에게 무엇으로 보이는지는 우리가 알 수 없지만 그들의 입장에서는 자외선은 우리에게 해당하는 일종의 빛인 것이다 얘기를 해요. 그러면은 우리는 나비나 술록, 다른 어류나 조류, 곤충의 경우에 이런 자외선을 보는 녀석들이 소위 우리가 시각이라고 이름 붙일 수 있는 그러한 신경기를 통해서는 어떤 경험을 하는지, 우리가 동일한 빛을 경험하고 빛이라 이름 붙인 그런 경험을, 색깔이라 이름 붙인 그런 경험을 하는지 모른다 손 치더라도, 그럼 우리끼리는, 인간끼리는, 그럼 내가 빛이라고 얘기를 하고 내가 색깔이라고 얘기를 하고 내가 모양이라고 얘기하는 바로 그러한 경험, 여기서는 시각
관련되니까 시지각이라고 얘기를 할 텐데 그런 경험을 넌 또 내 옆에 있는 철수도 그죠? 우리 부모님도 내 친구도 똑같이 하느냐? 아니요. 그것도 똑같지 않아요. 왜? 우리는 유전적으로 그죠? 호모 사피엔스라고 이렇게 묶을 수 있지만 유전적으로 조금씩 다르고 그죠? 이 눈 안에 있는 그 세포들의 특성도 조금씩 다르고 뇌도 그죠? 그 안에 세포들 간의 신호 처리하는 방식이 조금씩 다른 데다가 또 우리는 10년이든 20년이든 30년, 40년, 50년, 60년이든 70년이든 살아오면서 바로 자기가 살아왔던 그것이 좁은 시골 동네든 넓은 전 세계적인 경험이든 간에 어쨌든 살아왔던 방식들이 다 조금씩 다르기 때문에 그런 것들이 다 순간순간 누적되어서 우리의 신경계의 변화를 가져다 주고 그것을 통해서 우리는 모든 경험을 하는 중에 지금 시각과 관련된 경험도 빛이다 또는 색이다 얘기하는 그런 경험이 상대방과 나가 동일하다고 우리는 생각할 수 없어요. 근데 우리는 평상시에 어떻습니까? 직관적으로 내가 보는 것은 너도 똑같이 보는 것이고 바로 보여지는 그 대상이 바로 실제하는 것이다 라고 생각하는데 우리는 보여지는 대상이 실제하는지 그것도 한번 퀘스천 해봐야 될 테고 이유 내용 그런 것도 다루게 됩니다. 해봐야 될 테고 내가 다른 사람이 나와 똑같은 것을 보고 경험하는지도 우리는 똑같다라고 가정하고 서로 사회 심리적으로 소통할 뿐이지 똑같지도 않을 뿐더러 다르면 어느 만큼 다른지 또 우리는 알 수 없고 추론할 수밖에 없어요. 바로 이런 원리가 또한 아까 보는 것이 아니라 보여지는 것이다. 이건 시각에만 국한된 것이 아니라 다른 감각 그리고 우리의 인식과 관련해서 다 적용되는 어떤 하나의 원리다라고 얘기했는데 자 지금 두 번째 또 하나의 원리라면 원리랄까요? 뭐 적용할 수 있는 일반적인 그러한 이야기로서 두 번째가 뭐냐면은 결국 우리는 다 뭐요? 자기 나름대로 시각뿐만 아니라 모든 감각을 통한 지각 그리고 그를 통한 그죠? 이 자기 자신이든 이 외부 세상에 대한 인식이 다 자기 나름대로 같은 인간이라 하더라도 같은 식구라 하더라도 같은 형제라 하더라도 같은 부모 자식 간이라 하더라도 다 자기 나름의 조금씩 상이한 그러한 차이에 의해서 자기 나름의 인식의 틀, 세계관, 인생관을 가졌기 때문에 거기에 안에서 하는 경험들은 그죠? 다 다양하고 동일하지 않고 그리고 동일하지 않다면은 얼마만큼 다른지도 모르는데 그건 추측할 수밖에 없는데 평상시에는 우리가 뭐요? 다 우리가 같은 장소에서 뭔가 같은 것을 경험하면은 바로 그 대상은 실제 하는 것이고 너와 내가 하는 경험은 다 똑같다라고 이렇게 직관적으로 생각하고 우리는 살아가죠. 요것이 이제 두 번째 우리 심리와 관련해서 그죠? 다 적용할 수 있는 일반적인 이야기다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 이야기 원리라고 얘기하니까 제가 원리라는 말을 붙이기엔 감히 제가 좀 너무 거창한 것 같고 해서 이제 두 번째 적용할 수 있는 어떤 이야기다 이렇게 그렇게 표현해봤습니다. 자, 더 읽어보면요. 물론 그것이 그들에게 무엇으로 보이는지는 우리가 알 수 없지만 조금 더 읽었네요. 예, 그들의 입장에서는 자유에서는 일종의 빛인 것이다. 예, 여기까지 이제 읽어보겠습니다. 그래서 금방 자 전자기파가 다 빛은 아니에요. 그리고 그 중에 가시광선만 빛이에요. 그런데 그 빛도 가시광선이라고 해당하는 그 파장대가 빛도 아닌 것이고, 그죠? 그것에 반응하는 우리 세포도 빛도 아닌 것이고, 그 세포가 만든 신호를 뇌에서 처리할 때 그 뇌에서 처리되는 그것도 빛이 아닌 것이고, 결국 그런 물리적 사건을 통해서 우리가 심리적으로 경험하는 것을 꼭 뭔가 실제하는 것처럼, 그죠? 우리가 존재하는 것처럼 빛이라고 이제 이름 붙였다. 이런 얘기 이제 말씀드린 겁니다. 자, 그래서 우리는 이제 시각하니까 제일 먼저 빛을 다뤄야 되기 때문에 바로 빛이 무엇인지, 그리고 소위 빛이라고 부르는 것이 포함된 전자기파에 대해서 이제 좀 살펴봤습니다. 자, 빛의 파장은 연속적으로 변화함에도 불구하고 우리는 이를 여러 가지의 구별되는 색채로 지각한다. 동영상 보시는 분은요, 활자가 잘 안 보이시겠지만 제가 좀 더 읽어봐 드림 그대로고요. 교재에도 이제 그런 얘기가 나와 있습니다. 근데 요렇게 색채로
요것들은 전자기파는 가시광선을 포함해서 이 전자기파는 다 연속된 말 그대로 파장인 거죠. 그런데 우리는 이렇게 색으로 빨주노초 파남보 이렇게 구별할 수 있는, 즉 범주화하고 개념하고 이름을 붙일 수 있는 식으로 이렇게 어떻게 지각하는지는 바로 이제 뒤에 우리 부분에 이제 색채를 다룰 때 이제 하겠습니다. 바로 이렇게 연속된 어떤 사건들은 우리는 인식할 때 개별화하고 범주화하고 개념화해서 이름을 붙인다. 근데 그 이름을 더 붙여놓으면 꼭 그것이 실제하는 것처럼, 존재하는 것처럼, 그래서 그것의 실체가 뭔지, 본질이 뭔지 이 찾으려는 그런 경향성이 있다. 특히 서양 철학 같은 경우에는 바로 그러한 어떻게 함정이라면 함정에 빠져서 인식론과 형이 상황에 있어서 계속 이제 오리무중이랄까요? 어떤 그러한 철학적 논의가 뭐 2000년 이상 와 있었다, 오고 있다, 뭐 이렇게 얘기를 이제 하기도 합니다. 바로 그러한 부분이 우리가 갖고 있는 실제와 다른 어떤 인식 경향성이죠. 그런데 그런 인식 경향성이 곧 실제인 거점, 이렇게 생각하면은 오류가 있다는 얘기를 앞서 개미는 어디까지 볼 수 있느냐, 그리고 여기서 빛은 뭐냐, 그리고 파장은 뭐냐 얘기를 하면서 다른 동물들의 이 자외선이 아니라 이 전자기파 중에 어떤 특정한 파장, 이 경우에 이제 자외선을 얘기했는데 자외선에 그렇게 반응하는 것과 견주어서 그렇게 말씀드려 본 겁니다. 자, 그 다음 보시면요. 이거 클릭이 아니라 넘겨야 됩니까? 네. 자, 눈의 구조를 보겠습니다. 자, 이제 소위 빛이란 걸 봤으니까 이제 눈의 구조를 보겠습니다. 아까 그 전자기파에 반응하는 세포가 이제 눈에 있다 했으니까 눈의 이제 구조를 보려고 합니다. 자, 요 그림은 우리 교재 180쪽에 그림 5.1에 나와 있는 내용입니다. 자, 요것도 제가 읽어볼 텐데 먼저 읽어보고 제가 이 그림과 관련해서 또 이제 말씀드리도록 하죠. 자, 마찬가지로 제가 좀 천천히 읽어보도록 하겠습니다. 교재 없으시더라도 뭐 같이 읽기에 그렇게 큰 무리는 없을 것 같다고 저는 생각합니다만, 자, 179쪽에 보시면 179쪽 맞네요. 179쪽에 보시면 왼편 하단에 눈 그리고 뇌와 눈의 연결이라는 그런 빨간색의 소제목이 있습니다. 그 부분부터 제가 좀 가능한 빨리 읽어보겠습니다. 뭐 할 내용이 좀 많은데 이거는 그죠? 벌써 30여 분이 지났는데, 자, 빛은 홍채의 중심에 있는 구멍이, 자, 홍채가 어디 있냐면 이게 홍채예요. 죄송합니다. 그게 아니라 지금 요 구멍이라는 것이 이제 동공인데, 자, 빛은 홍채의 중심에 있는 구멍인 동공을 통해 눈으로 들어간다. 여기 이제 동공이에요. 동공 요 크기를 이렇게 조절하는 것이 근육인데 그 옆에 있는 것이 이제 홍채라 불러요. 우리한테는 지금 뭐죠? 동공, 익히 여러분 뭐 동공이라는 얘기는 동공 커졌다, 뭐 동공 흔들린다 이런 얘기를 하니까 동공에 대한 그 뭐 개념은 있고, 여기 홍채라는 것은 좀 낯선 분이 계실 수도 있지만 우리한테 지금 홍채 동공이 중요한 건 아니에요. 근데 이제 나오니까 여기 그림도 있고 하니까 제가 한번 이제 지적해 본 것이고요. 자, 빛을 렌즈를 통해, 이 렌즈는 조절이 가능합니다. 그게 바로 이게 수정체, 렌즈 그대로 이렇게 뭐 영어를 쓰든지 아니면 번역하면 수정체 될 텐데, 이 렌즈가 이제 얇아졌다 두꺼워졌다 할 수 있다는 얘기죠. 그게 이제 조절 가능한데 바로 이 렌즈 주변에 또 이 근육이 붙어 있어서 이걸 늘렸다, 팽창시켰다, 이렇게 수축시켰다 할 수 있는 거요. 자, 가능함. 자, 빛은 렌즈와 각막에 의해 초점이 맞추어져서 망막에 투사된다. 자, 여기서 이제 우리가 여러분이 꼭 기억하셔야 될 부분, 그리고 우리가 다루는 내용과 관련해서 중요한 내용이 바로 뭐냐면 망막이에요. 망막. 자, 망막은 여기 뭐 교재 갖고 계신 분들은 아까 지금 교재를 제가 179쪽 읽고 있으니까 또 180쪽 넘기기가 좀 곤란하네요. 근데 망막은 바로 여기 나와 있는 그림에서 이만큼이 망막이에요. 이만큼. 이만큼이 망막이에요. 이만큼. 이만큼. 꼭 지금 영사기를 가지고 지금 이 칠판에다가 이렇게 쏠 때 이 면과 같은 어떤 기능에 해당한다 할까요? 뭐 자세한 기능은 전혀 다르지만 거기에 비유할 수 있어요. 영화관이나 우리가 뭐 발표할 때 스크린에, 그죠? 그런 화면이 비춰지는 스크린에 비유할 수 있어요. 그 요게 뭐 망막이라고 해요. 망막. 영어로는 레티나라고 해요. 망막. 자, 여기에 뭐 바로
아까 가시광선이라고 부르는 그 파장대에 있는 전자기파에 반응할 수 있는 세포들이 여기에 있는 거예요. 여기 망막 내에 있는데 그런 세포들이 있는 그 부위 전체를 그냥 망막 이렇게 부르는 거예요. 자, 179쪽 오른편 제일 상단에 보시면 망막 레티나는 시각 수용체들이 금방 말씀드렸죠. 시각 수용체가 뭐냐면 금방 그러한 가시광선 내에 있는 전자기파에 민감하게 반응하는 세포를 시각 수용체 이렇게 불러요. 시각 수용체들이 정렬되어 있는 눈의 뒤쪽 표면이다. 눈의 뒤쪽 표면이다. 이게 지금 이제 이 눈이 있으면 이렇게 단면을 보여주는 거죠. 눈이 있으면 이게 단면을 보여주는데 눈의 뒤쪽 표면이다. 오케이. 자, 시야의 왼쪽에서 오는 빛은 제가 이게 보고 있는 이 장면이 시야예요. 시야의 왼쪽에서 오는 빛은 망막의 오른쪽 절반에 닿고 시야의 오른쪽에 오는 빛은 그 반대로 그죠? 왼쪽 절반에 닿고 그 반대다 했으니까 그리고 위쪽에 오는 빛은 망막의 아래쪽 절반에 닿고 아래쪽에서 오는 빛은 망막의 위쪽 절반에 닿는다. 이 얘기는 뭐냐면은 바로 이 렌즈를 통해서 빛이 들어올 때 이 경우에 지금 펜을 보고 있습니다. 달리 얘기하면은 펜이 보여지고 있죠. 자, 전자기파가 이렇게 와서는 여기 부딪힌 다음에 이렇게 들어오는 거예요. 들어올 때 이 렌즈를 통과하면서 바로 뭐요? 윗부분은 위는 아래쪽으로 금방 읽었던 그 문장이 아래쪽은 위쪽으로 그리고 여기는 평면이니까 입체적으로 표현을 못했는데 상하 그리고 좌우 오른쪽 왼쪽이 바뀐다는 거예요. 그래서 바로 우리가 보고 있는 이 대상이 그죠? 바로 망막에 이렇게 맺힐 때는 상하 좌우가 역전되어서 뒤집히고 이렇게 뭐 이것도 뒤집힙니까? 하여튼 아래가 뒤집히고 좌우가 뒤집혀서 망막에 이렇게 투사가 돼요. 그런데 왜 우리는 세상이 뒤집혀 보이지 않죠? 바로 뇌에서 이 정보를 다시금 뒤집히지 않은 걸로 경험하게끔 또 그렇게 처리를 하는 거예요. 뇌가 어떻게 알고? 뇌 안에 또 누군가가 있어서 그걸 뒤집어졌구나. 바르게 해야지 이렇게 하는 게 아니죠. 뇌 안에서는 그냥 전기적 사건, 화학적 사건, 즉 물리적 사건 뿐이에요. 그런데 그런 사건들을 우리가 심리적으로 경험할 때, 소위 정신적으로 경험할 때 그거는 똑바로 섰다, 뒤집히지 않았다 이렇게 경험하게 되는 거죠. 아까 뭐 모양이나 형태나 모양의 형태 같은 말이죠. 형태나 색깔이나 뭐 위치와 마찬가지로 바로 그것이 신묘망측한 거예요. 어떻게 물리적 사건인데 그냥 기계가 뚝딱뚝딱 하는 거나 마찬가지인 물리적 사건인데 거기서 어떻게 정신적이라 얘기하는 이러한 추상적인 경험이 우리는 하게 될까? 이런 것들이 신묘망측하기 때문에 어떤 사람은 정신과 물질은 별개다 이렇게 이원론을 주장하는 사람도 있고 바로 이 뇌과학자들이나 우리 과목과 관련해서는 그 별개가 아니라 기차가 철길이를 달리면 그 기차 바퀴와 철길이 결국 쇳덩어리가 만나는 물리적 사건 때문에 거기에서 일어나는 저항이라는 거 우리가 이름 붙인 물리적인 어떤 현상이 어떤 걸 만들어내죠? 철컥 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 소음을 만들어내죠. 바로 뭡니까? 그 소음은 어디에도 없어요. 그 소리는 그냥 기차 바퀴와 밑에는 철길과 만나면서 거기에서 파생된 진동이 공기를 있는 그런 그 압력을 변화시켜서 우리 귀에 들어올 뿐이에요. 결국 기차 바퀴가 기찻길 위를 달릴 때 일어나는 물리적 사건뿐인데 거기에서 철컥철컥 소리가 나는 것처럼 우리가 경험하는 심리적 현상이라는 것은 다 뇌 안에서도 일어나는 것은 물리적 사건뿐인데 바로 기차 소리처럼 그러한 것이다. 그래서 물리적 사건, 즉 물질과 정신, 소위 심리적인 것은 별개가 아니라 그냥 같은 것인데 표현을 달리할 뿐이다. 이러한 견해가 있어요. 바로 지금 우리 과목과 뇌과학에서는 바로 후자, 이 동일론이라고 부르는데 이런 관점에서 이제 접근을 하는 거예요. 그래서 아까 이 얘기가 왜 했냐면은 이 뒤집힌 상을 어떻게 우리는 또 뒤집히지 않고 바르게 인식하지라고 했을 때 그것 또한 뇌 안에서 물리적 사건에 의해서 그렇게 우리는 지각하는 것뿐이다. 이 얘기를 말씀드리고 싶어서 이원론, 동일론을 얘기하게 된 거예요. 그래서 조금 전에 읽었던 그 문장 다시 보시면 자, 이렇게 망막에 비치는 이미지가 뒤집혀 있다는 사실은 신경계에 전혀 문제를 일으키지 않는다.
시각계가 이미지를 복제하는 것은 아님을 사냐. 뭐냐면은 여기서는 보여주기를 좀 지어보겠습니다. 이 펜 이미지가 망막의 사진처럼 이렇게 투사되고 이 사진과 같은 이것이 뇌 안으로 축축축축축축축축 뭐 전달되는 것처럼 이렇게 생각하기 쉽고 그림에서는 이 펜이 사진처럼 여기에 탁 찍히는 것처럼 보여줬지만 그것이 아니라 여기에 부딪힌 전자기파가 들어가서는 그 전자기파가 이 망막에 있는 세포 하나하나를 자극해서 세포 하나하나가 그냥 전기 신호를 일으키는 거예요. 컴퓨터에서는 1이다 0이다에 해당하는 그런 신호를 일으키는 거예요. 그러면 이 전자기파에 노출된 각각의 수많은 신경세포들이 만드는 신호가 이 뇌로 다 들어가서 10, 10, 10, 10 꼭 컴퓨터가 1과 0을 통해서 뭐 그림도 보여주고 노래도 들려주고 영화도 보여주고 그죠? 우리 문서도 작성하고 계산도 하는 것처럼 바로 그러한 일들이 일어나는 거예요. 그래서 우리가 컴퓨터를 통해서 영화를 보지만 컴퓨터 안에 영화나 사진이 있는 게 아니죠. 그건 다 1,0일 뿐이에요. 바로 우리 눈에서 그리고 뇌에서 일어날 또 1,0이라는 물리적 사건, 전기 신호가 일어나고 안 일어나고 이 사건뿐인데 우리는 뭐요? 이렇게 색깔도 보고 형태도 보고 그죠? 뒤집힌 것으로 아니게끔 그렇게 경험도 하고 하게 되는 것이다. 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 시각계가 이미지를 복제하는 것이 아니다. 이 얘기를 이제 하는 것이죠. 자, 시각계는 다양한 종류의 유런 활동을 통해 이미지를 부호한다. 제가 좀 전에 말씀드린 대로 1010 달리하면 전기신호, 화학신호로 이렇게 전환된 것을 여기서 부호한다. 이렇게 의미하는 겁니다. 이런 생각이 혼란스럽다면 금방 제가 말씀드린 얘기가 나오네요. 컴퓨터를 생각해봐라. 컴퓨터의 어떤 칩은 무엇을 스크린 왼쪽 윗부분에 표시할지를 나타내지만 또는 색깔을 나타내지만 모양을 나타내지만 그래서 동영상이 막 영화가 장면이 나오고 사진이 나오고 음악 소리 들리지만 그렇다고 해서 그 칩, 컴퓨터 부품이 컴퓨터의 왼쪽 윗부분에 있다든지 거기 안에 뭔가 사진이 있다든지 거기 안에 사람이 뛰어다닌다든지 이렇진 않죠. 우리 오래전에 라디오에서 소리 나면 그 안에 작은 사람들이 들어있는 것처럼 그렇게 생각했는데 그게 아니란 얘기를 하는 거죠. 시각에도 마찬가지로. 뇌과학을 연구함에 있어서도 오래전에는 뇌 안에 어떤 사람이 있어서 우리가 하는 경험을 인식한다. 그리고 그 인식하는, 즉 경험하는 것에 합당한 어떤 행동을 명령해서 우리가 행동하게 된다. 이렇게 생각했던 적이 있어요. 라디오가 처음 발명되었을 때 우리가 라디오를 보고 야 신기하다. 여기가 작은 사람들이 들어있어서 이렇게 얘기를 하나. 이렇게 생각했던 바로 그 방식 그대로. 그게 바로 아까 말씀드린 이원론과 관련해서 어떤 데카르트의 그런 생각이 그런 금방 말씀드린 우리 뇌 안에 뭔가가 있어서 그죠? 그 작은 사람이 있어서 그죠? 우리가 하는 경험을 해석하고 그 경험에 합당한 행동을 한다 이런 생각을 했고 바로 그 작은 사람을 사람이라 부르지 않고 데카르트는 영혼 또는 바로 실체로서의 정신 바로 있다 이렇게 생각했어요. 그래서 물질과 우리 신체는 별개고 바로 그 정신이 원래 있었던 것은 플라톤이 생각한 이데아에 있다 뭐 이런 생각을 했던 거. 그리고 그런 생각이 바로 아우구스티누스 중세 교부 철학자 중세 교회의 그런 성경을 성경을 그 해석함에 있어서 그 바로 플라톤의 생각을 그대로 들여와서 한 그런 중세 교부 철학의 아버지라는 아우구스티누스의 생각이 바로 또 그런 생각이에요. 자, 뭐 얘기하다 보면 다른 얘기를 좀 다시 했습니다. 자, 그래서 눈의 구조 이제 살펴봤고요. 자, 이제 다 살펴보지 않았습니다. 지금 문장에 보시면 이제 망막 내부의 연결을 보려고 해요. 자, 우리 여기 교재에 나오는 내용들만 하나씩 살펴보죠. 여기 보면은 뭐 모양체도 있는데 우리 지금 모양체 이런 걸 할 필요는 없어요. 자, 179쪽에 보시면 오른편에 거기 보시면 파란 작은 제목으로 망막 내부의 연결이라고 있습니다. 자, 이것도 뭐 교재 없어도 크게 불편하시지 않으리라 저는 뭐 여기십니다만 어떤지 모르겠습니다. 그래서 천천히 다시 또 읽어보겠습니다. 당신이 눈을 쓸게 한다면 제가 만약에 쓸개자라서 이걸 만든다면은 아마도 수용체의 메시지를 수용체는 뭡니까? 빛의 이 망막 안에 여러 종류의 신경세포들이 있지만 다
전자기파, 즉 우리가 빛이라 이름 붙인 그 전자기파에 반응하는 건 아니에요. 요 중에 어떤 세포들만 전자기파에 반응해서, 즉 빛에 반응해서 신호를 만들어내면 그 신호를 다음 세포가 또 전달받고, 다음 세포가 전달받고, 다음 세포가 전달받고, 다음 세포가 전달받고. 제가 몇 번 했나요? 한 5번 했나요? 말 그대로 여기서는 크게 5종류의 세포들이 망막 안에 있어요. 그래서 나머지 4종류 세포들은 빛에 직접 반응 안 해요. 걔들은 빛이 있어도 그냥 아무런 뭐 반응이 없어요. 단지 여기서 말씀드린 대로 아까 수용체라고 이런 분들은 여기서는 시각 수용체 아니면 문장에서는 그냥 수용체라는데 뭐 빛과 관련된 수용체니까 광수용체 아니면 광수용기 해서 영어로는 포토 리셉터라고 불러요. 우리 교재 좀 이따 나올 겁니다. 그래서 포토가 빛이란 뜻이고 리셉터, 리시브가 무슨 뜻이죠? 뭔가 받아들인다는 뜻이죠. OR이 붙으면은 뭐 하는 것, 뭐 하는 기구, 하는 사람 이런 뜻이니까. 그래서 빛을 받아들이는 것 해서 포토 리셉터라 얘기를 하는데 이게 이제 광수용체, 광수용기라고 번역을 하고 여기서는 뭐 시각 수용체라고 얘기를 하고 또는 그냥 문장에서 수용체로 얘기를 하는 거예요. 그래서 이런 수용체들이 망막 안에 있고 나머지 또 다른 종의 세포가 있는데 이 광수용체, 광수용기만이 바로 가시광선, 우리가 빛이라 부르는 그 파장대에만 반응을 하는 거예요. 자, 다시 그 부분을 읽으면 당신이 눈을 설계한다면, 내가 눈을 만든다면은, 내가 조물주가 되어서 눈을 만든다면은 아마도 이 금방 말씀드린 이 수용체의 메시지를 바로 뒤쪽으로 보내어 뇌로 가도록 할 것이다. 이게 무슨 얘기하냐면은 이 뒤쪽이 어디냐면은 이 망막이 이만큼 이렇게 있단 말이에요. 제가 좀 두껍게 그렸습니다. 여기 그림보다 있으면은 바로 빛이 이렇게 해서 들어오면은 바로 뭐요? 이 광수용체는 이 망막 제일 앞에 있고 그 다음에 제가 말씀드린 나머지 세포들이 또 연결돼 있고 연결돼 있고 연결돼 있고 연결돼 있어서 이게 결국 신호를 차근차근 한 단계 한 단계 한 단계 해서 뇌로 쏙 들어가면 되겠다. 이렇게 만들 것 같고 우리가 생각해 보더라도 이게 직관적인 상식적인데 뭐? 척추동물에서는 이렇게 안 돼 있다는 얘기를 하는 거예요. 자, 하지만 척추동물의 망막에서는 어디? 메시지가 눈의 뒤쪽에 있는 수용체로부터 그보다 더 안구의 중심에 가까이 위치한 양극세포로 간다. 자, 이 얘기 뭐냐면은 이제 치우고 하죠. 요것만 치우면 되겠네요. 치우면 금방 말씀드린 이 광수용체가 이 망막의 제일 뒤쪽에 있다는 거예요. 그래서 빛이 이 망막 두께가 크레딧 카드 두께 정도 되거든요. 어쨌든 크레딧 카드 두께 얇지만 이 망막의 그 시스템으로 봐서는 망막의 구조로 봐서는 이것도 두꺼운 두께라 할 수 있어요. 이 눈 안에 크레딧 카드 정도 두께가 들어있다. 그죠? 그 얇다고 얘기는 하기 어려운데 어쨌든 뭐 두껍든 얇든 간에 이 전자기파가 이 망막을 그죠? 지나서 제일 뒤쪽에 광수용기가 있어요. 그러면 이 광수용기가 이 전자기파에 반응하면은 그 신호를 바로 위에 있는 세포에 보내고 위에 있는 세포에 보내고 위에 있는 세포를 보내서 최종적으로 이 망막의 어떻게 보면 제일 앞쪽에 있는 세포가 그 신호를 이렇게 뇌로 보내게 돼요. 이 뭐요? 거꾸로 되어 있다는 거예요. 거꾸로. 뭐? 척추동물에서는. 그런데 이것이 아까 말씀드린 대로 우리의 직관적으로 우리가 상식적으로 만든다면은 광수용기가 제일 앞에 와야 될 것 같은데 바로 그렇게 망막이 만들어진 동물이 있어요. 뭐 문어가 그래요. 문어가 여러분이 심리학이나 이렇게 뇌과학에서 자주 언급되는데 이 문어가 우리 생각 이상으로 우리 일반인들이 갖고 있는 어떤 상식 이상으로 얘가 소위 우리가 지능이라 부르는 그러한 능력이 뛰어나거든요. 얘들이 관찰학습, 모방학습도 하고 그래요. 이 문어들이. 그 문어에 대해서 얘기를 많이 해요. 문어가 또 우리 사람처럼 통증도 느낀다고 그래요. 그래서 두 종류, 문어, 오징어, 그리고 뭡니까, 낙지, 예. 그리고 게 있죠. 얘는 두 종이 아니죠. 가까운기죠. 게, 그리고 또 유튜브 상에서 나온다고 하는데, 저는 직접 못 봤는데, 뭐 새우 같은 경우에도, 그럼 뭐 새우 같은 경우에도 그렇고, 특히 지금 문어 같은 경우에 이 두 종류들은 사람처럼 고통을 경험한대요. 그렇다면 우리 그거죠. 산낙지를 이렇게 먹는다. 그죠? 어떤 거인이 나타나서 사람을 집어서 살아난 사람을 먹는다.
좀 비유가 그런가요? 그거하고 이렇게 그죠? 뭐 다를 바 없다고 여기지는데 어쨌든 문어 같은 경우에 이것이 뭡니까? 광수연기가 제일 앞에 있어서 우리의 상식적으로 우리가 만든다면 그렇게 그렇게 만들어져 있어요. 그래서 문어와 바로 여기서는 척추동물, 우리는 등뼈가 있는 척추동물이죠. 우리 사이에 큰 차이점이 있어요. 이제 그게 이제 지금 요 내용과 관련해서 이제 중요한 내용인데 아직 다 읽지 못했습니다. 자, 시간이 벌써 50분 다 됐는데 이거 뒤에 하려면 이거 바쁜데. 자, 그래서 가까이 위치한 양극세포. 그래서 지금 양극세포가 광수용기 이외에 다른 종류의 세포를 일컫는 거예요. 양극세포 있고, 자, 광수용기 있고, 양극세포 있고. 양극세포는 자신보다 더 안구의 중심에 가깝다. 이 중심에 가깝다는 얘기는 바로 이 안쪽에, 이 뒤쪽, 껍데기 쪽이 아니라 안쪽에, 안쪽에 가깝다는 뜻이에요. 가까이 있는 신경절 세포로 메시지를 보낸다. 자, 신경세포입니다. 신경절 세포의 축삭은 함께 모여 뒤쪽으로 가서 뇌로 들어간다. 자, 그래서 뒤에 그림 나오겠습니다만 뒤에 그림을 볼까요? 뒤에 그림 보죠. 자, 왔다 갔다 좀 하겠습니다. 뒤에 그림 있는데 여기 지금 망막을 확대해 놓은 거예요. 확대해 놨는데 여기에 가장 뒤쪽에 여기 붉은색으로 표현한 이것이 뭐 광수용기. 예. 교재도 있습니다. 교재 어디 있냐면은 181쪽 있죠. 예. 광수용기. 그 다음에 이 파란색으로 표현한 게 양극세포. 그리고 이렇게 노란색으로 표현한 것이 뭐 신경절세포예요. 그리고 바로 이 양극세포와 광수용기 사이에 수평세포라는 것이 있고, 그리고 이 양극세포와 신경절 사이에 무축삭세포 해서 에모크린셀 해서 무축삭세포라는 게 있어요. 그래서 수평세포, 무축삭세포, 수평세포, 무축삭세포는 이 그림에 교재도 있고 여기 있지만 그 뭐 제가 적지 않겠습니다. 우리 뭐 이거 5가지 다 그냥 달달달 외우면 좋겠지만 당장에 우리 필요한 것은 그죠? 지금 이 3가지 적었지만 이 중에서 특히 이 2가지가 중요한데 결국 뭐요? 처음에 이 빛은 광수용기를 자극하고 그 다음째 양극세포를 거치고 뭘 거치고 한 다음에 그죠? 최종적으로 이 신경절 세포에다 신호가 전달되는 거예요. 지금 광수용기, 예. 이제 크게 나누면 5종류인데 나머지 3종류는 여기서는 생략하고 어쨌든 광수용기가 전자기파에 노출되면은 그 녀석의 신호를 뭐 양극세포에 중간에 뭐 수평세포라는 게 있다 했지만 어쨌든 양극세포에 그리고 이 양극세포가 또 신경절세포에 중간에 또 무축삭세포가 있다 했지만 어쨌든 신경절세포에 그러면 신경절세포의 축삭이 신경절세포의 축삭이 즉 신경절세포에서 뻗어나온 돌기 중에 제일 긴 돌기 그걸 축삭이라는데 축삭이 바로 뭐요? 망막 전체에 있는 신경절세포 축삭이 다 이렇게 모여서 이렇게 빠져나가는 이 부위가 바로 뭐다? 시신경이다. 그 얘기를 하는 거예요. 이 문장에서. 그래서 앞에 그림 보시면 바로 요 부위. 그죠? 지금 이 망막이 있는데 그래서 신경절세포의 축삭들이 여기까지 망막이 있단 말이에요. 여기까지. 있는데 여기에 있는 신경절세포의 축삭도 여기까지 쭉 오고 여기에 있는 신경절세포 축삭도 여기까지 오고 여기에 있는 신경절세포 축삭도 여기까지 오고 여기에 있는 신경절세포 축삭도 여기까지 오고 여기 있는 것도 여기까지 와서 여기로 다 축삭들이 쭉 빠져나간다. 어디? 그래서 뇌로 들어간단 말이야. 그래서 이 부위를 뇌까지 연결된 이 부위를 뭐 시신경이라 한다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 이렇게. 자, 그래서 지금 그 문장에서 그 중간 부분 제가 읽지 않고 생략하고요. 생략하고 거기 179쪽 오른편에 망막 내부의 연결 거기에서 두 번째 단락 이와 같은 여기서 읽겠습니다. 이와 같은 금방 말씀드린
금방 말씀드린 이와 같은 해부학적 구조로 인해 한 가지 결과가 있는데 그것이 뭐냐면 빛이 신경절 세포, 무축삭 세포, 그리고 양극 세포를 통과하고 났어야 수용체에 도달한다는 것이다. 이건 아까 뭡니까? 수용체가 제일 뒤에 있다. 우리 상식과는 달리 이것이 배열이 다르다라는 것을 그 얘기하는 것이고, 하지만 이 세포들은 투명하기 때문에 다른 네 가지 세포들은 다 투명하기 때문에 굴절 없이 수용체 세포에 광수용기에 도달합니다. 자, 눈의 해부 구조로 인한 더 중요한 결과는 금방 이제까지 말씀드렸던 내용이죠. 그런데 더 중요한 결과 바로 이제 이게 지금 이후에 말씀드린 중요한 이제 내용인데 결과는 뭐 맹점이다. 맹점. 여기서 맹점이 거기는 그냥 맹점은 그냥 그죠 굵은 글자로만 써놨는데 그것도 색깔을 좀 칠하면 눈에 잘 들어올 텐데 뭐 이거는 뭐 불필요한 얘기고요. 자, 맹점 여기는 영어로는 블라인드 깜깜하다. 그죠? 앞이 안 보인다. 스팟. 블라인드 스팟. 어디입니까, 여기? 예, 맹점이 어디 있냐면은 바로 이 시신경이 망막상에서 시신경이 출발되어지는 시신경은 뭐라 했죠? 신경질 세포의 축삭들이 눈을 빠져서 뇌로 들어가는 부분이 시신경인데 바로 그 시신경 출발점을 바로 여기 그림에 나와 있듯이 여기 화면에 나와 있듯이 맹점이라는 거예요. 요거 아까 확대한 그림에 있는 거예요. 자, 맹점. 지금 눈의 구조 중에 맹점이에요. 블라인드 스팟, 맹점. 지금 여기 보시면 그죠? 이게 지금 누렇게 보이는 거. 여기 동영상으로는 이게 구별이 안 되겠습니다만 우리 교재 보시면 여기에 잔잔한 줄무늬로 되어 있어요. 그게 뭘 의미하는 거죠? 바로 신경질 세포의 축삭들을 의미하는 거. 그것이 결국 이게 뇌로 가야 되니까 뇌로 가는 이 부위가 바로 여기 이만큼이 지금 뭐요? 망막이란 말이에요. 망막에 바로 이렇게 시신경이 시작되는 즉 신경질 세포의 축삭이 눈을 빠져나가는 이 부위가 바로 맹점이다. 왜 맹점이에요? 안 보이는 부분이다. 안 보이는 지점이란 거. 왜 안 보이죠? 여기 뭐요? 세포가 없잖아요. 세포가. 그중에 특히 어떤 세포? 전자기파에 소위 우리가 빛이라 부르는 전자기파에 반응할 수 있는 광수용기가 여기는 없잖아요. 그러니까 이게 맹점인 거예요. 그리고 여기 보시면 빨간 줄 파란 줄인데 이게 혈관들이에요. 결국 혈관들도 같은 부위를 공유해서 들어가고 나가는 거죠. 그래서 이 부위에는 광수용기가 있기 때문에 맹점이에요. 자, 거기 179쪽에 끝에서 세 번째 줄. 맹점 나오죠? 맹점이다. 신경절 세포의 축삭들은 함께 모여서 시각신경, 괄호 시신경이라고 하죠. 저는 이제 시신경에서는 여기서 시각신경이라 하는데 번역상의 차이니까 크게 중요하진 않고요. 그래서 이거 옵틱 너브라는데 시신경을 형성하여 눈 뒤쪽으로 빠져나간다. 뇌로 들어간다 이거죠. 시각신경이 빠져나가는 그 다음 페이지입니다. 지점. 이건 혈관 또한 여기로 들어오고 빠져나간다. 바로 이 지점은 수용체가 존재하지 않기 때문에 즉 광수용기가 없기 때문에 맹점이라고 부른다. 이렇게 얘기하는 거야. 자, 맹점. 그러면 우리가 보고 있는 이 시야, 장면 중에 분명히 맹점에 도달하는 부분이 있겠죠. 그럼 그 부분은 검게 보인다든지 뭔가 비어 있어야 될 텐데 여러분 경험하실 때 그런 게 있나요? 그렇지 않죠. 네. 아니면 이렇게 펜을 이렇게 하나 본다 하더라도 아까 요 그림처럼 펜을 한다 이렇게 본다 하더라도 분명히 펜 중에 어떤 부분은 에서 반사된 전자기파는 맹점 부위에 이 두뇌 맹점 부위에 도달할 거예요. 그러면 이 펜 중에 맹점 부위에 도달한 그 부위는 어떻게 뻥 비어 있어야 되겠죠. 근데 그런 게 있나요? 손바닥을 본다면 분명히 손바닥을 두 눈으로 보고 있으면 이 손바닥 중에 어떤 부위는 반사된 전자기파, 가시광선 안에 전자기파가 이 눈에 들어가서는 맹점 부위에 도달한 부위가 있을 테니까 여기가 눈이 두 개니까 이쪽에도 시신경 하니까 맹점이 두 군데 있죠. 그러면 뻥뻥 비어 있어야 돼요. 뻥뻥. 근데 손에 비어 있는 것이 경험하나요?
왜 이러냐. 이게 오늘 첫째 시간에 다룰 중요한 내용입니다. 자, 먼저 지금 우리가 평상시에 맹점을 경험 못하니까 맹점이 없네 라고 생각할 수 있지만 맹점이 없어서는 안 되죠. 그럼 맹점이 없으면은 바로 이 시신경이 없다는 얘기고, 그래 되면은 본다는 경험은 소위 본다는 경험은 못하는 것이고, 그럼 맹점이 없다면 여기 혈관들이 또 없다는 얘기인데, 그러면 눈이 그저 제대로 이게 살아 있겠습니까? 다 썩어버리든지 기능을 못 하는데. 근데 분명히 그죠? 건강하신 분 같은 경우에는 눈이 정상적이다. 소위 건강한 경우에는 시각 경험을 하는 경우에는 분명히 맹점 있죠. 근데 우리 평소에 경험 못 하니까 맹점을 한번 찾아보자는 얘기예요. 맹점을 한번 찾아보자는 얘기예요. 그게 180쪽의 두 번째 줄이에요. 그림 5.4를 가지고, 그림 5.4가 182쪽이 납니다. 자, 그림 5.4를 가지고 당신 자신의 맹점을 확인할 수 있다. 왼쪽 눈을 감고, 자, 왼쪽 눈을 감고 오른쪽 눈의 초점을 위쪽 동그라미 그림 5.4. 지금 그림 5.4의 그림이 뭐냐면은, 동영상 보시는 분들은 지금 이제 무슨 내용인지 모르실 테니까 제가 여기다가 한번 그려 볼게요. 이 그림 5.4의 그림이 어떻게 되어 있냐면은, 여기에 동그라미를 딱 그리고 여기 이렇게 X표를 해 놨어요. 그리고 요 그림을 가서 설명하는 겁니다. 자, 왼쪽 눈을 감고, 저는 지금 여러분 보고 해야 되기 때문에 제가 해보려면 이렇게 보고 해야 돼요. 근데 여러분이 동영상 보시는 분은 요거 잘 보이시죠? 예. 요거 가지고 그 컴퓨터 화면이나 핸드폰 가지고 하셔도 되고, 아니면 흰 종이에다가 요렇게 적당하게 이렇게 A4 용지에다가 너무 넓게도 말고 그죠? 적당하게 그냥 동그라미 하나 그리시고, 작게, 이게 그게 동그라미가 아니라 그냥 점이에요. 점을 찍어도 돼요. 어쨌든 요 하나 지점을 표시하시고 그 옆에다가 적당한 거리에다가 이렇게 X표를 하는 거예요. 자, 그리고는 왼쪽 눈을 감고 오른쪽 눈으로 위쪽 이 그림의 이 동그라미를 응시합니다. 그런 다음에 이 종이를 또는 핸드폰을 아니면 PC를 내 눈으로부터 거리를 이렇게 멀었다 가까이 있다 하는 거예요. 종이라면 이렇게 종이를 이렇게 하든지, 핸드폰을 이렇게 하든지, 아니면 컴퓨터라면 컴퓨터가 내가 이렇게 움직이면 되겠죠. 하면서 이 X표가 어떻게 되는지 보라는 거예요. 해보시면 여기서 보면은 이제 교재를 갖고 계신 분 같은 경우는 책이 눈에서 대략 25cm쯤 떨어졌을 때 이 X표가 싹 사라져 버려요. 사라지고는 이것이 어떻게 보냐면 그냥 이렇게 화면으로 보여. 흰 종이로 보면 그냥 흰 종이면으로 보여요. 스마트폰, PC는 그냥 그 화면대로, 바탕 화면으로 그냥 보여요. 이 X표가 사라져 버려요. 왜? 바로 그 X표가 맹점에 투사되었기 때문에 사라지는 거예요. 바로 맹점이 있다는 것을 경험하게 되는 것이죠. 자, 요 교재가 있으신 분은 한번 해보시고, 없으신 분은 제가 지금 또 좀 설명을 해드리고, 또 여기서 같이 해볼 수 있는 거 제가 하나 말씀드릴게요. 자, 여기 보시면 여기에 교재 그림에도 있고, 여기에는 잘 안 보이지만 제가 이제 말씀드릴 겁니다. 여기에 보면은 이렇게 온폭 들어가고는 망막인데, 망막이 이렇게 있는데, 그 중에 지금 요 부분이 지금 맹시가 시신경, 제가 너무 두껍게 그렸죠. 좀 비슷하게 그려야 좀 그림이 어떻게 할까요? 여기다 할까요? 제가 그려본들 얼마나 잘 그리겠습니까? 자, 망막이 이렇게 있는데, 지금 바로 이 부분이 시신경이 시작하니까 이만큼 맹점이에요. 그런데 이 그림상에 보면은 약간 떨어져서, 얼만큼 떨어지냐면 여기 한 15도 정도 떨어져. 15도 정도 떨어져서 제가 이렇게 손으로 지운 것처럼 이렇게 온폭 들어간 부분이 있어요. 이 부분을 중심, 말 그대로 센터, 중심에 있는 이 와라는 얘기는 말 그대로 함몰되어 있다. 온폭 들어갔다는 거예요. 중심에 있는 온폭 들어간 부분이 있는데, 이 중심한 부분이 어디 있냐면 바로 우리가 보고 있는 대상에 초점이 잡혀 있는 부분. 바로 이 부분이
이 부분이 들어가는 거예요. 빛이 이렇게 와서 이쪽은 이렇게 들어가고, 그죠? 전자기파가 이쪽에 와서는 이렇게 들어갈 텐데, 바로 전자기파 중에 여기 부딪힌 거는 바로 렌즈 가장 중심으로 해서 망막이 가장 중심으로 가는데, 이 중심화에 떨어지는데, 이 중심화 부분이 뭐예요? 초점이 잡히는 부분이에요. 초점이 잡히는 부분이고, 바로 중심화 이 부분의 시각을 우리는 중심시각이다, 이렇게 얘기해요. 즉 우리가 가장 또렷이 볼 수 있는 부분이고, 이 중심시각에서 멀어지는 부분, 자 이건 너무 지저분하니까 좀 지워보면요, 자 이것도 뭐 지워도 되겠죠. 중심시각에서 멀어지는 부분, 즉 어디냐, 상대적으로 이쪽 부분으로 갈수록 중심화에서 멀어지는 이쪽 부분으로 갈수록, 망막의 가장자리로 갈수록 이 부분은 둘 다 주변 시각이라 하는데, 이 부분으로 갈수록 모양이나 색깔이나 이런 것들이 또렷하게 안 보여요. 자, 그 중에 이 중심화로부터 이 맹점이 15도 정도 떨어져 있는데, 이건 그림으로 평면으로 그렸기 때문에 입체적으로 못 그려서 이것이 중심화보다는 아래쪽에 있는 것처럼 그렸지만, 이게 실제 눈에 있어서는 어떤 식으로 위치하냐면은, 다음 시간에 할 내용인데 제가 이제 해부학적인 그림을 보여드려서 넘어갑니다. 여러분 뭐 자료 갖고 계신 분들은 이미 보셨겠지만, 자 여기 보시면 요게 뇌가 이렇게 제가 선 상태에서 아래쪽에서 위쪽으로 보여주는 그림이에요. 그럼 요게 이마 쪽이고 이게 뒤통수 쪽인데, 눈알이 이렇게 있는데 바로 망막이 이렇게 있고, 그죠? 바로 시신경이 시작하는 요 부분이 맹점이란 말이에요. 맹점인데 바로 금방 말씀드린 초점이 잡혀지는 중심화는 여기에 있어요. 여기. 제가 요번 그림은 좀 너무 어긋나게 그렸는데, 예. 여기 있어요. 여기. 그러니까 뭐예요? 맹점은 여기가 코가 있는 자리니까, 맹점은 중심화, 초점이 잡히는 것보다 안쪽에 있는 거죠. 어느 만큼? 15도 정도 안쪽에 있어요. 자, 요것하고, 이거 뭐 설명이 깁니다. 여러분 맹점과 관련해서 좀 이따 이제 얘기할 이런 것들이 다 배경 지식이 되어지는 거예요. 빨리 넘어갑시다. 자, 아까 말씀드릴 때 상하 좌우가 다 역전되어서 투사된다 했죠. 그러니까 자, 제가 눈을 갖고 있습니다. 중심화는 말 그대로 중심에 있어요. 그런데 맹점은 그것보다 안쪽으로, 아까 그림상에 이게 밑으로 3차원은 못 그리니까 밑으로 그렸지만 안쪽으로 15도 정도 코에 가깝게 있어요. 그런데 이 맹점에 인데 상이 눈에 들어올 때는 상하 좌우가 다 렌즈를 통과할 때 뒤바뀌어서 들어오니까, 제가 만약에 오른쪽 눈에 맹점을 찾고 싶다 하면은, 아까 그 교재에 있는 그림에서는 동그라미를 보고 X표를 없애는 경우였는데, 제가 만약에 이 펜을 가지고 맹점을 찾고 싶다 하면은 왼손, 제가 오른쪽 왼쪽 늘 헷갈려요. 오른 눈을 뜨고 왼눈을 감고 왼손을 쭉 뻗은 다음에 이 엄지손가락, 손톱 부위를 딱 오른 눈으로 쳐다보는 거예요. 즉 초점을 맞춰서 이 상이 초점에, 중심에 맺히게 하죠. 그리고 이 펜의 이 꼭지 부분을 엄지손가락 높이와 같이 하고는 이쪽으로 이렇게 움직이게 돼 있죠. 왜? 그래야지만이 렌즈를 통과할 때 상하 좌우, 즉 이 경우에는 좌우가 뒤바뀌어서 들어가니까, 즉 맹점은 중심화보다 안쪽에 있다니까 이렇게 들어갈 테니까. 그래서 지금 제가 이 꼭지 부분이 맹점에 도달하도록 하고 싶은 거예요. 그래서 이렇게 하고 이렇게 옆으로 가다 보면은 사라졌어요. 지금 제가 보여지는 것이 어떻게 보이냐면, 이 펜의 이만큼이 뚝 잘리고 저 뒤에 배경이 보여요. 자, 여러분 눈이 펜을 따라가면 안 돼요. 눈은 지금 오른쪽입니다. 오른쪽 눈에 중심화는 여기고 맹점은 코에 가깝게 안쪽에 있어요. 그럼 이 맹점에 상이 떨어지려면은 렌즈를 통할 때 좌우가 바뀌니까 저쪽 편에서 들어와야 되겠죠. 근데 제가 지금 펜의 이 윗부분을 맹점에 떨어뜨려서
떨어뜨려 보려고 해요. 그러면은 이 눈을, 그죠? 이 왼손 쭉 꺾고, 예, 왼쪽, 오른쪽 항상 헷갈려요. 자, 왼쪽 감고, 오른쪽 뜨고, 오른쪽 눈으로 이 왼손, 엄지손톱을 딱 응시하는 거. 그러면 이 엄지손톱이 오른쪽 눈 중심하에 딱 맺히겠죠. 그러면 눈이 지금 눈알이 딱 이 고정되어 있는 상태예요. 이 눈알을 굴리면 안 돼요. 고정된 상태에서 이 펜을 이 엄지손톱, 이 꼭지를 엄지손톱 높이와 같이 두고는 옆으로 이렇게 가면은, 예, 여기서 이 부위에서 눈이 지금 펜을 따라가면 안 됩니다. 이 부위에서 바로 반사된 전자기파가 어디 들어와서 렌즈를 통해서 코 쪽으로 15도 있는 맹점에 떨어지기 때문에 제 눈에는 지금 이만큼이 안 보이고 요만큼만 보이고 이만큼은 뒤에 이 배경이 보여요. 지금 이건 교재 없으신 분들이 해보시라고 말씀드린 것이고, 바로 아까 교재에 살펴봤던 그 그림이 바로 요 경우에는 뭐요? 요 경우에는 이 동그라미를 응시하고 X표를 없애는 거죠. 요 경우에도 마찬가지로 요 X표를 없애려니까 요게 맹점에 떨어지니까 요 경우도 마찬가지로 왼눈을 감고 요렇게 쳐다봐서 조금 전에 펜으로 갖고 한 것처럼 그렇게 하는 거예요. 자, 교재가 없으시면 제가 펜으로 한 걸로 충분합니다. 자, 교재 있으신 분 그 밑에 또 그림은 뭐냐면은 하고, 네, 이만큼 이렇게 하고는 이것도 마찬가지로 이 부위를 맹점에 떨어뜨리면 어떤 현상이 일어나냐 하면은 직접 이제 해보세요. 어떤 현상이 일어나냐면은 보여질 때 이만큼이 지금 맹점에 떨어진단 말이에요. 그럼 이 부분이 어떻게 보여야 될 것 같아요? 자, 아까 X표가 맹점에 떨어지니까 아예 싹 없어지고 바로 이 배경이 그냥 보였었어요. 제가 펜을 가지고 맹점에 떨어지니까 펜 윗덩어리가 딱 없어지고 뒤에 배경이 보였어. 그럼 만약에 이 부분이 맹점에 떨어진다면은 어떻게 될 것 같아요? 이 칠판 배경이 보이는 것이 아니라 눈에 보일 때 이런 X표가 보여요. 바로 오늘 중요한 내용 중에 하나가 이제 이것이 이제 이번 시간 마지막 내용인데, 우리 몇 개 했죠. 어쨌든 끝 내용인데 바로 이 부분이 어떻게 이렇게 연결된 식으로 보이냐는 거예요. 물론 제가 빨간색으로 보이는 거 아니에요. 제가 그 부분을 표시하기 위해서 한 건데 바로 이렇게 연결돼 보이냐는 거예요. 이게 바로 재미나고도 중요한 의미가 있는 현상이에요. 자, 교재 가신 분은 이걸 하시고, 자, 교재 없으신 분은, 동영상 보시는 분은 또 요거 대신 할 수 있어요. 자, 아까 펜 똑같이 하고는, 아까 펜을 어떻게 했죠? 이 꼭다리를 엄지손가락과 동일한 높이에서 맹점에 떨어뜨렸어요. 예, 없어졌어요, 당장. 요 각이 한 15도쯤 되겠죠? 없어졌어요. 그런데 어떻게 하냐? 이 펜을 올려요. 무슨 의미가 있어요? 이렇게 하면은, 달리 얘기하면은, 아까는 중심화를 이 손톱 꼭지에 맞추고, 손톱에 맞추고, 이 윗부분을 맹점에 떨어뜨리기 위해서 손톱 높이와 동일하게 해서 이렇게 15도 정도 나갔는데, 이번에는 이 펜의 중심 부분, 가운데 부분을 이 엄지손가락 높이와 관련해서 이 가운데 부분을 맹점에 떨어뜨려 보겠다는 거예요, 제가. 가운데 부분을 맹점에 떨어뜨리겠다는 거예요. 그래서 떨어뜨리면은, 자, 어때요? 해보세요. 어때요? 이거 여러분 해보시라고 다음 시간에 말씀드릴까요? 그럼 좀 흥미가 있을까요? 제가 지금 답을 얘기를 하기보다는, 이건 뭐 답도 아니죠. 내가 경험하고 여러분도 경험하시는 거니까, 이건 뭐 해보면 당장 아는 거니까. 자, 한번 해보죠. 여러분 다음 시간에 제가 어떤지 여러분 직접 해보셨으면 제가 다음 시간에 그죠? 굳이 어떻다는 얘기할 필요 없을 텐데. 자, 그러면 다음 시간에 시간이 다 돼서 다음 시간에 요 내용에서 할 텐데, 금방 말씀드렸던 거, 교재에서 아까 요 부분 없는데 요게 맹점에 떨어지면 이렇게 보이는 것, 이것하고, 그리고 이거와 동일한 현상인데 바로 이 엄지손가락 높이에서 아까는 옆에 꼭다리가 아니라 중간 부분을 맹점에 떨어뜨려 보면은 어떤 현상이 일어나는지 다음 시간에 여쭤보는 걸로 해서 시작하도록 하죠. 자, 평상시에는 두 눈을 뜨고 있을 때는 우리의 이
중심화라든지 이 맹점이라는 것이 두 눈이 꼭 복사한 것처럼 대칭이 아니기 때문에 우리가 어떤 장면을 보거나 어떤 대상을 보더라도 그 지점이 이쪽 눈에는 맹점이 떨어져도 이쪽 눈에 맹점이 안 떨어지기 때문에 그것이 뇌로 들어가서 서로 니는 뭐 봤니? 너는 뭐 봤니? 제가 비유하자면 그렇게 정보를 주고받기 때문에 두 눈이 있기 때문에 우리는 평상시에 맹점을 경험 못해요. 그런데 한 눈을 뜨더라도 우리는 보는 장면 중에 이 보는 펜 중에 맹점에 해당하는 부분을 경험 못해요. 그런데 왜 그렇게 경험을 못하는지를 설명하기 위해서 바로 뭐 X표 봤을 때 왜 이것이 채워지는지 그리고 이 펜을 끝이 아니라 중간을 맹점에 떨어뜨렸을 때 어떻게 되는지 그걸 얘기를 하려는 거예요. 전달됐습니까? 자, 그럼 요 얘기는 오늘 다 하려고 했는데 그리고 실습할 것도 몇 개 있는데 그 시간이 그렇게 안 되네요. 또 제가 빨리 한다고 했는데 다음 시간에 요 얘기 이어서 하도록 하겠습니다. 해보시고 다음 시간에 만나 뵙겠습니다.